हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो गुरुभ्यः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम्। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ नमः श्रीपरमहंस स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान्वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मनसो वृत्तयो न स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः। वाचोभिधायिनीर्नाम्नां कायस्तत्प्रभवणादिषु
यत्र क्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरिते दानैः रतिर्न कृष्ण ईश्वरे भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथ स्वप्नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारण भेषजा नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अङ्गनामङ्गनामन्तरे माधवो माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः सञ्जगो वेणुना देवकीनन्दनः वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शौनकादि ऋषि मुनियो सूतजीने વિનંતી કરી રહ્યા છે કે અમારે આ પરમાત્માની લીલાઓનું પરમાત્માના ચરિત્રનું શ્રવણ કરવું છે। એ પરમાત્મા કોણ છે? યસ્ય અવતારઃ ભૂતાનાં ક્ષેમાય ચ ભવાય ચ, જેમનો અવતાર આ લોકોના કલ્યાણ માટે છે, લોકોની રક્ષા માટે છે। એટલું જ નહીં, आपन्नः संस्कृति घोरा यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्। એ ભગવાનનું નામનું કીર્તન કરીએ તો આ સંસારના જે દુઃખ છે, આ સંસારમાં જે અમારી ગતિ થતી રહે છે, એ ગતિમાંથી તત્કાળ અમારી મુક્તિ થઈ જાય। એટલું જ નહીં, ભગવાનનું જ્યાં નામ લેવામાં આવે તો ભગવાનના નામથી ભય સ્વયં પણ શું થાય છે? ભયભીત થઈ જાય છે। यदाश्रय यत्पाद संश्रयः सुत मुनयः प्रशमायनः सद्यः पुनति उपसृष्टाः स्वधून्नि आपः अनुसेवया। आपो अनुसेवया, આપહ ગંગાજળ, કે આ ગંગાજળનું પાન કરીએ અને કેમ બધા અમારા પાપ ધોવાઈ જાય, એ જ રીતે આ ભગવાનના ચરણારવિંદ છે। ભગવાનના ચરણારવિંદમાં જ અમારી બુદ્ધિ આશ્રિત થઈ ગઈ તો એમના સ્પર્શ માત્રથી અમારું કલ્યાણ અવશ્ય થવાનું। ગંગાજળ સામાન્ય નથી,
ગંગાજળ ભગવાનનું ચરણામૃત છે. બ્રહ્માજીએ ઇન્દ્રએ ભગવાનની સેવા કરી, પાદ પ્રક્ષાલન કર્યું અને ભગવાનના પાદ પ્રક્ષાલનથી જે એક નદી વહેવા માંડી, એક ગંગા નદી. એ ગંગા નદીને ભગીરથ ક્યાં લઈ આવ્યા? નીચે પૃથ્વી પર લાવ્યા. આમ ગંગાજળ એ ભગવાનનું ચરણામૃત છે. ભગવાનના પાદના સ્પર્શ માત્રથી એ જળ પવિત્ર થઈ ગયું. એ જ પ્રકારે અમારી બુદ્ધિ પણ હે મુનિ, હે સૂતજી, અમારે મુનયઃ સર્વ મુનિઓ પ્રશામાયન, જેમને પોતાને અંતઃકરણને શુદ્ધ કરવું છે, અંતઃકરણને શાંત કરવું છે, એ સર્વ આ પરમાત્માના શરણનું ગ્રહણ કરે છે. કોવા ભગવત તસ્ય પુણ્ય શ્લોકે ઈડ્ય કર્મણઃ શુદ્ધિ કામઃ ન શૃણ્યાત યશઃ. શુદ્ધિ કામ, છેવટે આ વ્યવહાર કહીએ કે આ જગતમાં જીવન કહીએ, સંપૂર્ણ જીવન ક્યારે શક્ય છે? મનની શાંતિ ક્યારે શક્ય છે? શુદ્ધિ કામ, આપણા અંતઃકરણની શુદ્ધિ થવી જોઈએ. એટલે શૌનકાદિજી કહે છે, જેમને અંતઃકરણ શુદ્ધિની ઈચ્છા છે, જેમને પોતાના મનને શાંત કરવું છે, એ બધા લોકો પણ શું કરે છે? એ પ્રશ્નાર્થ છે. કોવા ભગવતઃ પુણ્ય શ્લોક ઈડ્ય કર્મણઃ. આ ભગવાનની જે લીલાઓ છે, એ લીલાઓનું શ્રવણ કોણ નહીં કરશે? જો એમને અંતઃકરણ શુદ્ધિની ઈચ્છા છે તો પછી આ ભગવાનની લીલાઓ, આ ભગવાનના જે કર્મ જે છે એ કર્મનું શ્રવણ અવશ્ય કરવું જોઈએ. કેમ? યશઃ કલિમલ આપહમ. આ ભગવાનનો યશ કેવો છે? જે પણ કઈ આ કળિયુગના દોષ છે, મલિનતા છે, કલ્મશ છે, એ સર્વનો નાશ કરનાર છે. આગળ જોઈએ કે કળિયુગમાં લોકોની હાલત કેવી છે? મંદાહ મંદમતયઃ મંદ ભાગ્યાઃ. ગમે એટલી મહેનત કરીએ ને આપણને એમ જ લાગે કે પેલું આગળ વધારતું જ નથી. પછી એ ધંધો હોય, કુટુંબ હોય, પરિવાર હોય કે ભક્તિ હોય, ભક્તિમાં પણ આપણને શું લાગે? રોજ મંદિરે જઈએ, રોજ ભગવાનની પૂજા કરીએ, રોજ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ, અને છતાંય આપણને શું લાગે? ક્યાંક આપણે અટકી પડેલા છે, ક્યાંક અટકી ગયા હોય ને, એને હિટિંગ ધ વોલ એવું અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? કે જાણે પેલી સામે કોઈ દિવાલ આવી ગઈ હોય અને આપણે બધા અટકી પડે. અને એટલે શું કહે છે? આ બધો પ્રભાવ કોનો છે? કળિયુગનો પ્રભાવ છે. અને આ કળિયુગના પ્રભાવને, કળિયુગની અશુદ્ધિને નાશ કરનાર કોણ છે? આ ભગવાનના ચરિત્ર લીલાનું શ્રવણ કરવું, ગાન કરવું, એ જ આપણા માટે કેવું છે? કલિમલ અપહમ. સર્વ પ્રકારના કળિયુગના દોષની નિવૃત્તિ કરનાર છે. તસ્ય કર્માણિ ઉદારાણિ પરિગીતાનિ સુરીભિઃ બૃહુનઃ શ્રદ્ધાનાનાં લીલયા દદતઃ કલાઃ. આ ભગવાન કેવા છે? દદતઃ કલાઃ લીલયા. આત્મમાયાથી, લીલાથી ભગવાને અનેક પ્રકારની કળાઓ, અનેક પ્રકારના અવતાર ધારણ કર્યા છે. આ એક એક અવતારનું શું કરતા રહો? બ્રુહીનઃ. અમને સર્વને આ ભગવાનની એક એક લીલા, એક એક અવતારનું વર્ણન કરો. કેમ? તસ્ય કર્માણિ ઉદારાણિ પરિગીતાનિ સુરીભિઃ. આ નારદ આદિ દેવતાઓ પણ સતત એ ભગવાનના જે ઉદાર ચરિત્ર છે એનું ગાન કરતા જ રહે છે. બુદ્ધિ આ ભગવાનના અવતાર લીલામાં, ભગવાનના ચરિત્રમાં જો આપણી રહેશે તો પછી આપણી બુદ્ધિને અશુદ્ધ કરનાર કોઈ નથી. અથ આખ્યાહી હરે હે ધીમન
હે બુદ્ધિમાન સૂતજી, અને એટલા માટે તમે શું કરો? હરે હે અવતાર તથા શુભાહ આખ્યાહી. આ ભગવાનની જે શુભ મંગલકારી અવતાર કથાઓ છે એ તમે અમને કહો. લીલા વિદધઃ સ્વૈરમ ઈશ્વરસ્ય આત્મમાયયા. ઈશ્વરે શું કર્યું? પોતાની આત્મા માયાથી જ સ્વૈરમ, સમજો, સ્વચ્છંદપણે ભગવાને અનેક લીલાઓ કરી છે. આ એક એક લીલાનું તમે અમને વર્ણન કરો. વયમ તુ ન વિતૃપ્યામ. આપણી મુશ્કેલી ક્યાં? ભગવાનની લીલા સાંભળે ને એમાં કંટાળી જઈએ. સંસારની લીલા સાંભળતા રહીએ ને પેપરમાં શું આવે? આજે ન્યૂઝ પેપર ખોલો તો શું આવવાનું? આ જ બધું આવવાનું. આપણને સંસાર કથામાં બહુ મજા આવે, પણ એ શૌનકજી શું કે છે? વયમ ન વિતૃપ્ય. અમને ક્યારેય આ ભગવાનની કથા, અવતાર લીલાનો, ભગવાનના ઉદાર ચરિત્રને શ્રવણ કરવામાં અમારું શું છે? ક્યારેય તૃપ્તિ થતી જ નથી. ઉત્તમ શોક વિક્રમે યત શૃણવતામ રસજ્ઞાનામ સ્વાદુ સ્વાદુ પદે પદે. આપણી બધાની હાલત કેવી છે આ કળિયુગને લીધે? આ બધાને પેલો પિત્તનો રોગ થયો. પિત્તનો રોગ થાય પછી શું થાય? પેલું પાણી કડવું લાગે, ખાંડ પણ કડવી લાગે. આ મલેરિયા થાય ને, મલેરિયા પણ એક પ્રકારે પિત્તનો જ રોગ કહેવાય. સમજ, એકવાર મલેરિયાનો રોગ હોય, તાવ આવ્યો હોય, પછી પાણી કહીએ, ખાંડ કહીએ, બધું શું લાગે? કડવું લાગે. પણ એ પિત્તના શમન માટે ઉપાય પણ શું છે? ખાંડ જ છે. જેમ ખાંડ ભલે કડવી લાગે પણ ખાંડ ખાતા રહીએ તો ખાંડ આ પિત્તને શું કરશે? શમન કરે. એક પ્રકારથી આ કળિયુગ રૂપી પિત્તનો રોગ લાગેલો છે, અને એને કારણે શું થાય છે? આ ભગવાનના નામમાં રસ પડે નહીં. અહીંયા શૌનકજી તો શું કે છે? સ્વાદુ સ્વાદુ પદે પદે. આ ભગવાનના ચરિત્રના ગાનના એક એક શબ્દમાં અમને સ્વાદ આવે. કોને સ્વાદ આવે છે? રસજ્ઞાનામ શૃણવતામ. આ ભગવાનના ચરિત્રમાં જેમને આનંદ આવે છે એવા જે રસિકો છે એ રસિકોને આ સાંભળવામાં તો પદે પદે આનંદ આવે છે. પણ અમને આનંદ આવતો નથી. કેમ નથી આવતો? વિચારી. આપણે નરેન્દ્ર મોદી એમ કહીએ ને તો બધાને અભિપ્રાય આપવાનું મન થઈ જાય, પણ શ્રી કૃષ્ણ એમ કહીએ તો વિચારી જો. વરસાદ પર નિબંધ લખવાનું કહે તો બધા નિબંધ લખીને આવી જાય. ભાવનગર પર નિબંધ લખવાનું કહીએ ને તો બધા 5 પાના ભરીને ભાવનગરનો નિબંધ લખી આપે. પણ શ્રી કૃષ્ણ એમ કહીએ તો માતાજી તમે લખી આપજો. પણ આ શૌનકજી શું કે છે? અમે કોણ છીએ? ન વયમ ન વિતૃપ્યા. અમને ક્યારેય આ ભગવાનની કથા સાંભળવામાં તૃપ્તિ થતી જ નથી. આપણને સંસારની લીલા સાંભળવામાં તૃપ્તિ નહીં થાય. આ સાંભળજો. આ ભાગવત એટલે શું છે? આ ભાગવતની વિશેષતા છે. આ સમજ. ભાગવતની વિશેષતા એ છે, ભાગવત એમ કે છે કે વિકારની નિવૃત્તિ કરવાની નથી. આ સાંભળજો. કામ છે, ક્રોધ છે, લોભ છે, મોહ છે, મદ છે, માત્સર્ય છે, આ કોઈની નિવૃત્તિ આપણે નથી કરી. તો શું કરવાનું? કે એનો વિષય બદલી નાખો. કામનો વિષય શ્રી કૃષ્ણ છે. ક્રોધનો વિષય, ક્રોધ કરવો હોય તો એ કોના પર કરવાનો? એ લાલાને ખગડાવવાનો. આ તું જ સાંભળતો નથી, તું કઈ કરતો જ નથી. સંસારી પર ક્રોધ ક્યારેય કરવો નહીં, કારણ કે એ પાછો વળીને પાછો કેમ આવે ને આપણને ખબર જ પડે. એ પછી વળતો હોય ને, એ વળતો ક્રોધ પછી આપણને ભારે પડે. આ સમજ. ક્રોધ કરવો હોય તો કોના પર કરવાનો? આ ભગવાન પર કરવાનો. લોભ કરવો હોય તો શાનો લોભ કરવાનો? વધારે ને વધારે હું ભગવાનની કથા સાંભળું, વધારે ને વધારે હું ભગવાનનું નામ લઉં, વધારે ને વધારે હું ભગવાનની
ભગવાનની સેવા કરું, વધારે ને વધારે હું ભગવાનનું ધ્યાન કરું. આમ લોભ કરવો હોય તો શાનો કરવાનો? ભગવાનના નામનો લોભ કરીએ. વિચાર. મોહ કરવો હોય તોય ભગવાન માટે જ મોહ કરવાનો. બધા નાટક કરવા ને ભગવાન સાથે જ કરવાનું. મદ અભિમાન કરવું તોય ભગવાન સાથે. ભગવાન મારા દેવી સેવા કોઈ કરતું જ નથી. આપણે ભગવાનને જ કહેવાનું. અને ભગવાને સુરદાસજીએ શું કર્યું? સુરદાસજી એમને જોયું કે આંખ આપ તો સંસારના દર્શન કરતી રહે છે, આંખ ફોડી જ નાખી એમ. હાથે કેમ? આ સંસારના દર્શન મારે કરવા જ નથી. કેમ? જ્યાં સુધી આ સંસારના દર્શન થતા રહેશે, જ્યાં સુધી આ સંસારની કથાનું શ્રવણ થતું રહેશે, આ મન ઈશ્વરમાં જવાનું જ નથી. ભગવાનની લીલાનું ગાન કરતા રહેતા હતા. પછી બધાને એમ થયું, રોજ મંદિરમાં જઈને ભગવાનને શું કરે? ભગવાનની વિવિધ લીલાનું ગાન કરે. રોજ ભગવાને જે વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હોય એ વસ્ત્રનું પણ શું કરતા હોય? બરાબર વર્ણન કરે. અને ભગવાનના વસ્ત્રનું, ભગવાનના રૂપનું વર્ણન એવું સુંદર કરે. એટલે કેટલાક વિઘ્ન સંતોષી લોકો હતા, એ લોકોના મનમાં એમ થયું, આ તો રોજ કોઈક એમને જઈને કહી દેતું હશે કે આજે ભગવાને કેવો શ્રૃંગાર કર્યો. એટલે એ લોકોએ નક્કી કર્યું કે આજે તો ભગવાને શ્રૃંગાર કરવો જ નથી. સુરદાસજી બેઠા, પડદો ખોલ્યો અને ભગવાનને શું કીધું? ભગવાન, મને ખબર નહીં, તને નિર્વસ્ત્ર થવાની ઈચ્છા થાય. એ અંતર ચક્ષુ હતા. એક દિવસ પેલા જંગલમાં નીકળી ગયા અને ખાડામાં પડ્યા. ખાડામાં પડ્યા તો શું છે? આપણે હોય તો ભગવાનને કઈ કેટલી સંભળાવી દઈએ. તારું ભજન કરું, તારું કીર્તન કરું, તોય તેમાં ખાડામાં પાડ્યો. સુરદાસજી કે જેવી તારી ઈચ્છા. ખાડામાં બેઠા બેઠા શું કરતા રહે? કૃષ્ણ ભગવાનનું કીર્તન કરતા રહે. એવડે ભગવાનને એમ થયું કે સાંજ પડવાની ના સુરદાસજી ખાડામાં બેસી રહે. ભગવાન આવ્યા. ભગવાને કીધું, સુરદાસજી હાથ આપો. અવાજ સાંભળ્યો, સુરદાસજીને ખબર પડી ગઈ કોણ આવ્યું. આપણને તો ભગવાન આવીને જાય ને તોય ખબર પડે નહીં. આ સમજજો. આ યશોદામાની એ જ હાલત. સુતા હતા ભગવાન આવી ગયા. વિચારજો. વસુદેવ આવ્યા, પેલી બાળકીને લઈને ગયા, પેલા ભગવાનને મૂકીને વસુદેવ જતા. ભગવાનને થયું કે આ મા યશોદા મારો હામુય જોતી નથી. એટલે ભગવાને રડવાનું શરૂ કર્યું. એમાં આપણે બધા સુતા જ રહ્યા. સમજો. અવિદ્યા નિદ્રા સુપ્ત જીવ. ભગવાને રડીને યશોદામાન જગાડ્યા. વિચાર. ભગવાને દાવવું પડે. સુરદાસજીને કોણ બચાવવાનું? અવાજ સાંભળ્યો ને ઓળખી ગયા કે મારો લાલો છે. આવો મધુર મીઠો અવાજ મારો લાલાનો જ હોય. હાથ કર્યો, એ સ્પર્શથી ખબર પડી ગઈ આવા કોમળ હાથ મારા લાલાના જ હોય. પણ જ્યાં બહાર નીકળ્યા અને ભગવાન શું થઈ ગયા? અલોપ થઈ ગયા. ત્યારે સુરદાસજીએ ભગવાનને શું કર્યું? આપણી ભાષામાં કહેવાય ચેલેન્જ કર્યા. ભગવાન શું ચેલેન્જ કર્યા? કે ભગવાન હાથ છોડાવીને તો ગયા, મારા હૃદયમાંથી જાઓ ને તો હું તમને સાચા ભગવાન માનું. વિચાર. આ ચેલેન્જ કરવો હોય તો ભગવાનને કરવાનો, લોભ કરવો હોય તો ભગવાનને કરવાનો, અહંકાર કરવો હોય તો ભગવાન બાબતે જ કરવાનો. કે ભગવાન મારા જેવી સેવા કોઈ કરે જ નહીં, મારી જેમ કોઈ તમને ખવડાવવાનું નથી. ચૂપચાપ બેહી રહો. કહી શકીએ, હક કરી શકીએ ભગવાન પર. એટલા માટે લોભ કરવો હોય, મોહ કરવો હોય, મદ કરવો હોય, માત્સર્ય કરો ને
તો ઈર્ષ્યા ભગવાન સાથે જ કરવાનું. આ તું ત્યાં જો મારા ઘેર કેમ નહીં આવે, આ ઈર્ષ્યા કરવી તોય કોને કરવાની? ભગવાનને જ કરવાની. આ ગોપીઓ શું કરતી હતી? રૂકમિણીને સત્યભામા શું કરતી હતી? રૂકમિણી પાસે ગયા તો સત્યભામા રિસાઈ જાય, સત્યભામા પાસે જાય તો પછી રૂકમિણી રિસાઈ જાય. ભગવાન આ બધાને મનાવવામાંથી ઊંચા આવતા જ નહીં, આ સમજો. અને એક બે તો રાખેલી જ નહીં પાછી. 108 તો હતી, 108 તો હતી, એમાં 8 પટરાણી અને એ ઓછી પડી એટલે કેટલી લઈ આવ્યા? ફરી 16,000 લઈએ. વિચાર, આમ ચિંતન કરીએ, વિચાર કરીએ તો શોનો કરીએ? આ ભગવાનની લીલાનો વિચાર કરીએ. સર્વ વિચારોના કેન્દ્રમાં કોણ હોવું જોઈએ? આ ભગવાન. વયમ્ન વિતૃપ્યામાં, અમને આ ભગવાનની લીલા સાંભળવામાં, આ કથા શ્રવણ કરવામાં, કીર્તન કરવામાં, હે સૂતજી, અમને તો ક્યારેય તૃપ્તિ થતી જ નથી. અને આ જે રસિકજનો છે એ રસિકજનો શું કરતા હોય છે? સ્વાદુ પદે પદે, એક એક લીલામાં એમને સ્વાદ આવે. આપણને સ્વાદ શામાં આવે? આપણને ભજીયા પાત્રામાં સ્વાદ આવતો હોય, સમજો. પેલી બદામ પૂરી નામ પડે ને મોઢામાં, જીભમાં શું થાય? પાણી આવે. આ વૃંદાવનનો અખાનાનંદજી મહારાજ છે કે આ ફોટો છે, જો આ અખાનાનંદજી મહારાજ છે. એમનો ગુરુ જે હતો ઉડિયા બાબા, એ ઉડિયા બાબા બહુ સરસ કહેતા. ઉડિયા બાબા કે જીવન ચરિત્ર કરીને પુસ્તક છે, વાંચવા જેવું. એ ઉડિયા બાબા હતા ને એવું કહેતા કે સાચો સાધક કોને કહેવાય, કે સાચો વૈરાગ્ય કોને કહેવાય? એવું કહેતા કે વિષય સામે હોય અને મોઢામાં પાણી આવવું જોઈએ નહીં. આપણી હાલત તો સામે નહીં, ખાલી સાંભળીએ, બદામ પૂરી સાંભળીએ એટલે જ મોઢામાં પાણી આવે. પણ ભગવાન નું એવું નામ લઈને આપણા મોઢામાં પાણી આવે, સ્વાદ આવી રહ્યો. સ્વાદુ પદે પદે, એમાં જ આપણો આનંદ છે. એટલું જ નહીં, ઋતવાન કિલ વીર્યાણી સહ રામેણ કેશવ. અને આ ભગવાને ખાલી સામાન્ય લીલાઓ નથી કરી. વીર્યેણ, અનેક પ્રકાર. વીર્યાણી એટલે શું છે? અનેક પ્રકારના પરાક્રમ ભગવાને કરે છે. રામેણ સહ, એમના મોટા ભાઈ બલરામ સાથે આ કેશવ ભગવાને, કૃષ્ણ ભગવાને અનેક પ્રકારના પરાક્રમ કર્યા છે. અતિમર્ત્યાની, આ મર્ત્ય એટલે કે મનુષ્ય લોકમાં પણ કોઈ ન કરી શકે એવી અનેક પ્રકારની લીલાઓ ભગવાને કરી છે. અને ભગવાન ગૂઢ કપટમાનુષ, આ પરાક્રમ કરતા હતા પણ બાકીના વખતમાં ભગવાન રહેતા હતા કેવી રીતે? ગૂઢ, પેલું બાળક બનીને જ રહેતા હતા. આખો દિવસ પેલો યશોદામાનો છેડો ખેંચ કરતા જ હોય. કપટમાન છે, સામાન્ય મનુષ્યની જેમ પોતાને રહસ્યમાં રાખીને, ગૂઢ રાખીને શું કરતા હતા? લીલા કરતા હતા. યશોદામાના ઉમરા પર ટીંગાઈ ગયા. એટલું જ આ બધું આવશે લીલા. પેલું ગાયનો વાછરડો હતો, માંડ પેલા ચાલતા શીખ્યા. એટલે માં પેલા ગાય પાસે જતા, એમને ગાય ગમે, નાનું વાછરડું હોય ને ખાસ ગમે બાળકો. એટલે ભગવાને ડગુ કરતા ત્યાં પહોંચી ગયા ખરા. પેલું ઊંચી નીચી જમીન હતી, એ જમીન એટલે ભગવાન પડતા કઈ પકડવું પડે તો વાછરડાનું પૂંછડું હાથમાં આવી ગયું. વાછરડાને અચાનક કોઈ પૂંછડું પકડે તો વાછરડો શું કરવાનું? એ બિચારો ભાગવાનું. એ ભાગે ને પાછળ ભગવાન. સામાન્ય મનુષ્ય દેવ શું કરતા હતા? કપટ માનુષ ગૂઢ ભગવાન, પોતાને તો સામાન્ય બાળકની જેમ જ લીલા કરતા હતા. યશોદામાને મોહિત કરી દીધા. યશોદામા એમ જ માનતા હતા આ મારો લાલો જ છે. ભૂલમાં ભગવાનની બ્રહ્માંડ દેખાડે. માટી ખાધી એટલે પેલો સામાન્ય બાળકની જેમ જ યશોદામાં એને શું કરતા હતા? ક્રોધ કરો, લાકડી લઈને પકડી હાથમાં,
એક હાથે લાલાને પકડો, એક હાથમાં લાકડી પકડી, હા, પણ ભગવાન બિચારો રડી પડે, ભગવાન બિચારો થઈ જાય. આ બધું ભગવાન રડવા માંડ્યો તો મોડું ખોલ્યું, આખું બ્રહ્માંડ દેખાય, કોટી બ્રહ્માંડ દેખાયા. દરેક બ્રહ્માંડમાં સૂર્યમંડળ, દરેક સૂર્યમંડળમાં પૃથ્વી, અને દરેક પૃથ્વી પર ગોકુળ, અને દરેક ગોકુળમાં શું દેખાયું કે યશોદામાં લાકડી લઈને ઉભા છે, અને પેલો લાલો ઉભો છે, ને લાલાના આંખમાંથી શું છે, બોર બોર આંસુ પડે છે. એટલે આવું જોયું તો યશોદામાં બેહોશ થઈ ગયા, બેભાન થઈ ગયા. એમને એમ થયું કે આ કઈ ગડબડ થઈ ગઈ. યશોદામાં શું થયું કે આ લાલા મોઢામાં આ બધું શું દેખાય, તો કઈ ગડબડ થઈ ગઈ. એમને તો મગજ ફરી ગયું, બેભાન થઈ ગઈ. એટલે ભગવાન શું કદાચ વધારે પડતું થઈ ગયું, શું કહેવાય. એટલે વળી પાછા પેલા બાળક બનીને માં કરીને ઉઠાડી માને. આ ભગવાનની લીલા, અનેક લીલાઓ ભગવાને કરી, અનેક પ્રકારના પરાક્રમ કર્યા. ક્યારે ભગવાન પરાક્રમ કરે, ક્યારે ભગવાન લીલા કરી રહ્યા છે, ક્યારે ભગવાન સામાન્ય બાળક બનીને રમી રહ્યા છે, સમજવું શું છે, અશક્ય છે. પણ કલિમાગતમ આજ્ઞાય ક્ષેત્રેયસ્મિન વૈષ્ણવે વયમ. પણ હે સૂતજી, અમને ખબર છે આ કળિયુગ આવી ગયો છે. એટલું જ નહીં, અસ્મિન ક્ષેત્રે આ નૈમિષારણ્યમાં વયમ આસીના દીર્ઘ સત્રેણ. અમે શું કર્યું કે આ કળિયુગના પ્રભાવથી બચવું હોય, આ કળિયુગની ખટપટથી છૂટવું હોય, અને એટલા માટે અમે શું નક્કી કર્યું, 1000 વર્ષ માટે અમે શું કરીશું, યજ્ઞ કરતા રહીશું. આ યજ્ઞ કરીશું, ધર્મ કાર્ય કરતા રહીશું, ઈશ્વરનું ચિંતન કરતા રહીશું, તો પછી આ કળિયુગ અમારા પર પ્રભાવ પાડી શકે નહીં. અને પણ કથાયામ સક્ષણા હરે હે. આ યજ્ઞ સવારે કરવાનો હોય, સાંજે કરવાનો હોય, વચ્ચે અમારી પાસે ઘણો અવકાશ છે. અને એ અવકાશ જે છે, અમારી પાસે જે સમય છે, એ સમયમાં તમે શું કરો, આ ભગવાનની કથાનું અમને શ્રવણ કરાવો. કેમ? કારણ કે આ યજ્ઞ કરીને અમારી બુદ્ધિ પણ ધુમાડો ખાઈને બુદ્ધિ કેવી થઈ જાય, આ ધુમાડા વાળી થઈ જાય. ધૂમિલહ, આ બુદ્ધિ કેવી થઈ જાય, આ ધુમાડા વાળી બુદ્ધિ થઈ જાય, મોહિત થઈ જાય, કર્મનિષ્ઠ થઈ જાય. એના પહેલા તમે શું કરો, કથાયામ સક્ષણા હરે હે. આ હરિની કથામાં અમારું મન પરોવાઈ જાય. અમારા મનમાં આ ભગવાનની કથાને કારણે રસ છે. આ સમજો, આ વેદાંતિ તુષિબ્રહ્મ મુષિબ્રહ્મ કરીને શુષ્ક થઈ જતો. આ સમજો. એટલે ઘણા લોકો કે આ વેદાંત શુષ્ક છે. વેદાંત શું છે? શુષ્ક છે. એ વેદાંતમાં જરા રસ લાવવો હોય તો કઈ રીતે રસ લાવવાનો? આ ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરે. ત્વમ્ન સંદર્શિત ધાત્રા. ધાતૃ કોણ છે? બ્રહ્માજી. સર્વને ધારણ કરનાર, સર્વનું સર્જન કરનાર આ બ્રહ્માજી છે. આ બ્રહ્માજીએ કૃપા કરીને ત્વમ સંદર્શિત, તમારી સાથે અમારી મુલાકાત કરાવી, આપણને મેળવી દીધા. દુસ્તરમ નિસ્તીર્ષતા, તિતીર્ષતા. તિતીર્ષતા એટલે શું છે? આ ભવસાગરની પાર કરવાની જેને ઈચ્છા છે એવા અમે છીએ. અમારે શું કરવું છે? કલિમ સત્વહરમ. આ કળિયુગ કેવો છે? આ કળિયુગ ભલભલાના સત્વને, ભલભલાના બળને, ભલભલાની પવિત્રતાને પણ શું કરે છે? હરી જાય છે. આ સમજવું. કળિયુગનો પ્રભાવ એવો છે કે સત્વહરમ કલિમ. પણ એ કળિયુગને પણ અમારે શું કરવું છે? દુસ્તરમ. આ કળિયુગને પાર કરવો અઘરો જ છે, છતાં અમારી તો ઈચ્છા છે ભલે ને અઘરો હોય. આપણે અઘરો શબ્દ આવે ને એટલે તરત શું થઈ જાય? તરત જ બુદ્ધિમાં આવે આ આપણું કામ જ. ચલો સંસ્કૃત વ્યાકરણ જ ખાલી બોલીએ એટલે આપણા મનમાં શું આવે?
સંસ્કૃત વ્યાકરણ કરતા બ્રહ્મ જ્ઞાન સહેલું છે. કે મગજમાં જેવું રાખી લીધું. એમ આ કળિયુગ આવી ગયો. આ કળિયુગનો પ્રભાવ એવો છે. આ કળિયુગ કેવો છે? દુસ્તર. આ કળિયુગને પાર કરવો બહુ અઘરો છે, પણ અમને ચિંતા નથી. કેમ? સંદર્શિત અમને બ્રહ્માજીએ તમારી સાથે શું કરાવી દીધી? આ મુલાકાત કરાવી દીધી. તમે મળી ગયા અમને. હવે તમે મળી ગયા. હવે ભલે ને લોકોની દ્રષ્ટિએ અઘરો હોય પાર કરવાનો, પણ અમે બધા કોણ છે? તિતિર્ષતામ એટલે કે પાર કરવાની ઈચ્છા છે. પુંસામ કર્ણધાર ઇવ અર્ણવમ. અર્ણવમ એટલે કે સાગર. સમુદ્રના નાવમાં બેઠો હોય તો કોની જરૂર પડે? કર્ણધારની જરૂર પડે, નાવિકની જરૂર પડે. એમ આ નાવિક રૂપ તમે અમને મળી ગયા છો અને હવે અમને કોઈ ચિંતા નથી. બસ તમે એક જ કામ કરો, આ કથાનું શ્રવણ અમને કરાવતા રહો. તો કે આ કથાનું શ્રવણથી શું થશે? આજે બહુ સુંદર છે આ શ્લોક. હવે પછી જે બધા શ્લોક છે ને બહુ અદ્ભુત શ્લોકો છે. ભાગવતમાં આ કળિયુગ પર વિજય મેળવવો હોય તો એનો ઉપાય બતાવે છે. પહેલો ઉપાય કયો છે? મહત સેવયા. મહાત્માની સેવા કરો. મહાત્માની સેવા દ્વારા જ આપણા મનમાં વૈરાગ્ય. ધનવાન પાસે રહીએ તો ધન મળે. વૈરાગ્યવાન પાસે રહીએ તો શું મળવાનું? વૈરાગ્ય. એ પણ કેવી રીતે રહે છે, શું ખાય છે, શું કરે છે? આગળ આવશે કથા કે નારદજી કેવી રીતે બને? એક સામાન્ય સેવિકાના પુત્ર હતા. મહાત્માની સેવા કરનારી સ્ત્રીના પુત્ર હતા. પણ એમણે શું કર્યું? મહાત્માની સેવા કરી. માને સર્પનો ડંખ લાગ્યો, માં મરી ગઈ. કોઈ હતું નહીં. ચાતુર્માસ પૂરા થયા, મહાત્મા જઈ રહ્યા હતા ત્યારે નારદજીએ કીધું, હું તમારી પાસે કોઈ અપેક્ષા રાખીશ નહીં, તમારી સાથે મને રાખો. આ તમે જે કથા કરો છો, સત્સંગ કરો છો, એનું શ્રવણ હું કરીશ. તમે ભોજન કર્યા પછી જે વધ્યું હશે એ હું ભોજન કરીને રહીશ. પણ મારા તરફથી તમને કોઈ તકલીફ નહીં આપું, કોઈ અપેક્ષા નહીં. મહાત્માની સેવા કરીને આપણે અપેક્ષા ગણી હોય કે સેવા કરીએ તો મેવા મળે, એટલે આપણે મેવા માટે જ સેવા કરતા. પણ નારદજીએ શું કર્યું? નિષ્કામ ભાવથી મહાત્માની સેવા કરી. એટલે શૌનકાદિ કે છે મહત સેવયા પુણ્ય તીર્થ નિષેવણાત. પુણ્ય તીર્થનું સેવન કરવું. મહાત્માની સેવાને કારણે, પુણ્ય તીર્થના સેવનને કારણે આપણે પેલા હરિદ્વાર ગયા, હરકી પેઢીમાં આરતી જોઈને પાછા ગરબે ગયા. તો તીર્થ સેવન આ સમજો, આપણે એક જીવન છે. પહેલા આપણા દાદાઓ બધા જુઓ ને, આ બધા કરતા. પહેલા મહાત્માને ચાતુર્માસ માટે બોલાવીએ, ઘરમાં મહાત્માને રાખીએ, મહાત્માની સેવા કરીએ. એટલું જ નહીં, દર વર્ષે હજી રાજસ્થાનમાં છે આ સમજો. રાજસ્થાનમાં હજી આ ચાલે છે. કેટલીક બહેનો ઘર છોડીને ક્યાં જાય? 1 મહિના માટે હરિદ્વાર જતી રહે, ઋષિકેશ જાય, ત્યાં આશ્રમમાં રહે અને આશ્રમનું ખાય નહીં. આ સમજ, અનાજ, દાણા, પાણી બધું શું છે? બજારમાંથી લઈ આવે. હજી પણ ઋષિકેશ, હરિદ્વારમાં એવા આશ્રમો છે જેમાં રસોડું પણ હોય રૂમમાં. એટલે શું કરવાનું? પોતાનું ભોજન પોતે જ બનાવી લેવાનું. આશ્રમનું ભોજન ગ્રહસ્થે લેવાનું હોય નહીં, અને લીધું હોય તો શું કરવાનું? દાન કરવાનું. એ વિચાર, મહિનો 2 મહિના શું કરે? ત્યાં રે.
ગંગામાં સ્નાન કરવાનું, પૂજા પાઠ કરવાનું, પોતાનું ભોજન બનાવવાનું, ત્યાં સત્સંગ કરવાનો. આમ તીર્થ સેવન, તીર્થમાં જઈને આવા પ્રકારનું આપણે જીવન જીવીએ. તીર્થ સેવનથી અને મહાત્માની સેવાથી શું થશે? શુશ્રુષોહો શ્રદ્ધાનસ્ય વાસુદેવ કથા રુચિ. શુશ્રુષોહો એટલે શું છે? કે શ્રવણ કરવાની ઈચ્છા થશે. ભગવાનની કથાને શ્રવણ કરવાની ઈચ્છા જાગશે. એના કારણે પછી શું થશે? શ્રદ્ધાનસ્ય, બુદ્ધિમાં શ્રદ્ધા થશે. આ ચાર છે, સમજો. મહાત્માની સેવા, તીર્થનું સેવન, ઈચ્છા આપણે કરવી પડે. આ સમજ. તમે એમ માનતા એક સામેથી આવવાનું છે, સામેથી કઈ આવે. ભગવાનની કથાનો શ્રવણની ઈચ્છા કરીએ, શ્રદ્ધા કરીએ, અને તો જ પછી વાસુદેવ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કથામાં આપણી રુચિ જાગૃત થાય. શૃણવતામ સ્વકથામ કૃષ્ણ પુણ્ય શ્રવણ કીર્તન. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આ કથાનું, યશનું ગાન કરીએ, કીર્તન કરીએ. પુણ્ય શ્રવણ કીર્તન, ભગવાનની કથાનું શ્રવણ, ભગવાનની કથાનું ગાન જ કેવું છે? પુણ્ય છે. આપણા હૃદયને પાવન કરનારું છે. હૃદયંતસ્તઃ હિ અભદ્રાણી વિધુનોતિ. આ દોષને નિવૃત્ત કરવાનો નથી. આ ભગવાનનું શ્રવણ કરીએ, કીર્તન કરીએ, તત્કાળ શું થઈ જશે? આપણા હૃદયમાં જે પણ કઈ અભદ્રાણી, જે પણ કઈ અમંગળ છે, વિકાર છે, વિધુનોતી, સર્વને ધોઈ નાખે છે. બધાને શું કરે છે? પાવન કરનાર છે. ફરીથી જોઈશું કઈ પુંસામ કર્ણધાર ઈવાનવ જોયું ને આપણે ત્યાં સુધી, કે આ પાવન કરનાર, કળિયુગના દોષની નિવૃત્તિ કરનાર છે. અને એટલા માટે સૌનકજી શું કહે છે? બ્રૂહી યોગેશ્વર કૃષ્ણે બ્રહ્મણી ધર્મ વર્મણી. અને એટલા માટે હે સૂતજી તમે શું કરો? આ પરમાત્મા જે છે, એ પરમાત્મા કોણ છે? ધર્મ વર્મણી, ધર્મની રક્ષા કરનારા પરમાત્મા છે, યોગેશ્વર છે, બ્રાહ્મણ્ય, બ્રાહ્મણના ભક્ત છે. ભગવાને બ્રાહ્મણની સેવા કરતા. સમજ, ભગવાન શું કરતા? કે અવતાર કાળમાં એક ક્ષત્રિય હતા. તો ક્ષત્રિયનો ધર્મ શું છે? બ્રાહ્મણની સેવા. સુદામા પણ ગયા, મિત્ર હતા, છતાં પહેલા તો શું કર્યું? પહેલો મિત્ર ભાવ નહીં, પહેલા બ્રાહ્મણની સેવા કરી. દુર્વાસાજી ગયા, દુર્વાસાજીની પણ શું કરી? સેવા કરી. જ્યારે યદુવંશમાં અંદર લડાઈ શરૂ થઈ અને શ્રાપ મળ્યો તો કે અંદર લડીને આ યદુવંશનો નાશ થશે. આ ભગવાનના એક ભક્ત દુર્વાસાજી, આપણને ખ્યાલ નહીં આવે, પણ દુર્વાસાજી ખરેખર કોના ભક્ત હતા? આ શ્રી કૃષ્ણના ભક્ત. એટલે દુર્વાસાજીના મનમાં આવ્યું, આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જો આ પૃથ્વી પર નહીં રહેશે, બહુ મુશ્કેલી થઈ જશે. એટલે દુર્વાસાજી દ્વારકા પહોંચી. ભગવાન ત્રિભુવન સ્વામી છે, પણ દુર્વાસાજી ગયા તો દુર્વાસાજીની પણ શું કરી? સેવા કરી, પાદ પ્રક્ષાલન કર્યું, સેવા કરી. અને દુર્વાસાજીને પૂછ્યું કે તમે મારી દ્વારકામાં આવ્યા છો, તમે અરણ્યમાં રહો છો, તમને કંઈક ખાવાની ઈચ્છા હોય, તમને કોઈ વિશેષ ભોજનની ઈચ્છા હોય, કોઈ મિષ્ટાનની ઈચ્છા હોય, તો રૂપિણી તમારા માટે તૈયાર કરે. નોકર તૈયાર નહીં કરે. તમે આજકાલ નોકર તૈયાર કરે ને શેઠ ખાય. જ્યારે પણ બ્રાહ્મણ આવ્યા, મહાત્મા આવ્યા, ત્યારે ભોજન કોણ બનાવતું? રૂપિણી પોતાના હાથે ભોજન. તો દુર્વાસાજીએ શું કીધું? કે મને ખીર ખાવી છે. દુર્વાસાજીએ શું કીધું? મારે ખીર ખાવી છે. રૂપિણી ખીર બનાવી લાવે. આપણી જેમ પછી કે ને પહેલેથી કેવું તું, દૂધ ક્યાંથી લાવીએ? ખીર બનાવી.
દુર્વાસાજીને ખીર ધરી. દુર્વાસાજી 2 ચમચી એમાંથી ખાધી. 2 ચમચી ખાધી અને પછી ભગવાનને કહે કે ભગવાન હવે આ તમને હું આ. ભગવાન કે મહારાજ આટલી જ ખાવી છે? કે ના બસ થઈ ગઈ, મને તૃપ્તિ થઈ. સાક્ષાત લક્ષ્મી ખીર બનાવે ને 1 ચમચી બસ થઈ જાય. રૂક્મિણી સાક્ષાત લક્ષ્મી છે આ સંબંધ. એ વાટકો ભરીને ખાવું પડે. પછી શું કરે કે ભગવાન એક કામ કરો, મારી એક ઈચ્છા છે. ભગવાન કે બોલો. આ ખીર શું કરો, તમારા સંપૂર્ણ શરીર પર લગાવે. એક પણ અંગ બાકી રાખ્યા વગર આ લગાવી દો. ભગવાન અંદર ગયા શું કર્યું, આખા શરીરે ખીર લગાવી અને કીધું ભગવાન ખીર લગાવીને મારી સામે આવજો. ભગવાન સામે આવ્યા. ભગવાનને ચાલતા જોઈને દુર્વાસાજીને ખબર પડી ગઈ. કેમ? પેલા પગલા પડ્યા ને ખીર લગાવી ખરી, પણ ભગવાને શું કર્યું, નીચે પાણી પર નહીં લગાવ્યું. કેમ? આ મહાત્માનો પ્રસાદ છે. મહાત્માનો પ્રસાદ નહીં, મહાપ્રસાદ હોય. સમજ, ભગવાનનો પ્રસાદ હોય અને ગુરુ અને મહાત્માનો શું હોય, મહાપ્રસાદ. એટલે ભગવાન કે હું ક્ષત્રિય છું, મનુષ્ય રૂપ ધારણ કર્યું છે, આ મહાત્માના મહાપ્રસાદને મારા પગ પર લગાવાય નહીં. ભગવાને લગાવ્યું ને એટલે ચાલતા આવ્યા. દુર્વાસાજીને ખબર પડી ગઈ. કેમ? પેલા પગલા પડ્યા નહીં. એટલે દુર્વાસાજી હસી પડે. દુર્વાસાજી હસ્યા, ભગવાને હસ્યા. અંદર અંદર શું છે, સમજી લીધું. આપણી ભાષામાં શું કહેવાય, સમજી લીધું. રૂક્મિણીને ખબર નહીં પડી આ કેમ હસ્યા. સમજ, દુર્વાસાજી આખા શરીર પર રક્ષા કરી. મહાત્માના મહાપ્રસાદને લગાવવાથી, લેપન કરવાથી શું થઈ ગયું, શરીર કવચ જેવું. પણ પાણી પર નતું લગાવ્યું અને ત્યાર પછી ભગવાનને શું થયું, તીર લાગ્યું. આ સમજો. એટલે ભગવાન શું કે દુર્વાસાજી તમે ગમે એટલા ઉપાય કરો, મારી અવતાર લીલાને મારે સંકેલવાની છે તો એ સંકેલીને જ રહીશ. તમે બોલો રક્ષા કરવાનો પ્રયત્ન. આમ આ બ્રાહ્મણ ભક્ત છે. ભગવાન બ્રાહ્મણની સેવા કરનાર છે, મહાત્માની સેવા કરનાર ભગવાન છે. બ્રુહી, અમને શું કરો, અધુના. અધુના એટલે શું છે, હવે તમે અમને શું કરો, આ ભગવાનની લીલાનું વર્ણન કરો. એટલું જ નહીં, આમ આ લીલા કરીને ભગવાને શું કર્યું, સ્વામ કાષ્ઠામ અધુના ઉપેતે. ઉપેતે એટલે ભગવાન જયારે પોતાના ધામમાં પધારી ગયા, ધર્મ કહ શરણમ ગતઃ. પછી આ ભગવાન આ ધર્મ કોને શરણે ગયો. ભગવાન ધર્મની રક્ષા કરનાર છે, બ્રાહ્મણની રક્ષા કરનાર છે. એ ભગવાને શું કર્યું, સ્વામ કાષ્ઠામ ઉપેતે. જયારે ભગવાન પોતાના લોકમાં ધામમાં જતા રહ્યા ત્યારે આ ધર્મની રક્ષા કોણે કરી. આમ આ પહેલો અધ્યાય. પહેલા અધ્યાયમાં શૌનકાદિએ શું કર્યું, ભગવાનની લીલા કથાના શ્રવણની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી. વ્યાસ ઉવાચ ઇતિ સંપ્રશ્ન સંવૃષ્ટઃ વિપ્રાણામ રોમહર્ષિણી. રોમહર્ષણના પુત્ર સૂતજી આ શૌનકાદિ બ્રાહ્મણોનો પ્રશ્ન સાંભળીને પ્રસન્ન થઈ ગયા. આ પ્રશ્ન કેમ પૂછવો ને એ શીખવું પડે. ગીતામાં ભગવાન કહે છે મહાત્મા પાસે જઈને શું કરવાનું, તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા. એ મહાત્માની સેવા કરીએ, મહાત્માને શરણે જઈએ, શરણાગતિ સ્વીકારીએ. આજકાલના બધા ભક્તોને શિષ્યો કોઈ શરણાગતિ મળે જ નહીં. જે પણ કહીએ શું કામ કરવાનું, પહેલા મને કહો, પણ તું કર તો ખરો. પરિપ્રશ્નેન, પ્રશ્ન પૂછવાનો. પણ પ્રશ્ન કયો પૂછવાનો આપણને ખબર નહીં. એટલે શંકરાચાર્યની ભાષ્યમાં પછી આપણને દર્શાવે કેવો પ્રશ્ન પૂછવાનો. મહાત્મા પાસે ગયા પછી કેવો પ્રશ્ન પૂછવાનો.
કો નામ બંધ, આ બંધન શું છે? કો નામ મોક્ષ, મોક્ષ કોને કહેવાય? આ સંસાર બંધનમાંથી મારી મુક્તિ કેવી રીતે થાય? આ બધા પ્રશ્ન આપણે પૂછીએ. આપણા પ્રશ્ન કઈ બોલતા જ હોય, સમજ. નરેન્દ્ર મોદી વડાપ્રધાન બનશે કે નહીં, પણ તું પહેલા તારા મનનો પ્રધાન બન ને. પહેલા આપણે આપણા મનના પ્રધાન છીએ. વિચાર. પ્રશ્ન કેમ પૂછવો? શૌનકાદિજી આપણને શીખવે છે. અને આવા પ્રશ્ન સાંભળીને સૂતજી પણ શું થઈ ગયા? સંપ્રશ્ન. પ્રશ્ન કેવા છે? સારા સરસ મજાના પ્રશ્નો છે. સંહૃષ્ટ રૌમહર્ષિણી. આ સૂતજી પ્રસન્ન થઈ ગયા. કેમ? પ્રતિપૂજ્ય વચઃ તેષામ પ્રવક્તુમ ઉપચક્રમે. એમના પ્રશ્નો કેવા હતા? પ્રતિપૂજ્ય વચઃ તેષામ. સર્વ પ્રકારે અભિનંદનને પાત્ર એવા આ પ્રશ્નો સાંભળીને શું કર્યું? પ્રવક્તુમ ઉપચક્રમે. પ્રશ્નના ઉત્તર આપવાનો આરંભ એમણે કર્યો. પણ સૂતજીએ આ ઉત્તર આપતા પહેલા શું કર્યું? કથાનો આરંભ કરવો હોય તો આરંભમાં મંગલાચરણ કરવું પડે. અને મંગલાચરણ એમને કઈ રીતે કર્યું? તો કે ગુરુ નમસ્કારથી મંગલાચરણ. ગુરુ નમસ્કાર કરે. યમ પ્રવ્રજંતમ અનુપેતમ પેત કૃત્ય દ્વૈપાયન વિરહ કાતર આજુહાવ. આ સુખદેવજી શું કર્યું? કેવા સુખદેવજી? 11 વર્ષ સુધી માના ગર્ભમાં રહ્યા. બહાર નીકળવા તૈયાર છે. વ્યાસજી વિનંતી કરે, હવે તો મુખ બતાવતું કે હું બહાર નીકળું જ નહીં. કેમ? કે આ સંસારમાં આવીશ, વળી પાછા સંસારની ખટપટમાં પડવાનું, વળી પાછો વ્યવહાર કરવાનો, અને આ વ્યવહારની ખટપટમાં મારે પડવું જ નથી. એટલું જ નહીં, હું બહાર આવીશ એટલે તમે સંસ્કાર કરશો. એ સંસ્કાર કર્યા પછી શું કરવું પડે? એટલે શું કીધું? પછી વ્યાસજી કીધું કે તું જે કે ને બધી શરત મંજૂર. તો શું કીધું? મારો જન્મ થાય, મારા જાત કર્મ પણ કરવાને. જાત કર્મના સંસ્કાર છે એ પણ તમારે કરવાના. એટલું જ નહીં, 11 વર્ષનો થઈ ગયો, યજ્ઞોપવીત પણ નહીં કરવાનું. એટલે શું લખે છે? અનુપેતમ અપેત કૃત્યમ. કોઈ પણ પ્રકારને યજ્ઞોપવીત સંસ્કાર, જાત સંસ્કાર કર્યા જ નથી. એટલું જ નહીં, જ્યાં બહાર નીકળ્યા પ્રવ્રજંતમ, માના ગર્ભમાંથી નીકળ્યા અને સીધું શું કર્યું? પ્રવ્રજંતમ, ચાલવા જ માંડ્યું. કે કોણ પિતા? જો વિચાર, જન્મ સ્વીકારીએ ને તો સંસ્કાર છે, અશુદ્ધિ સ્વીકારીએ ને તો યજ્ઞોપવીત છે. પણ હું કોણ છું? નિત્ય શુદ્ધ બુદ્ધ મુક્ત આત્મા સ્વરૂપ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છું. આગળ આવશે સર્વભૂત હૃદય. સર્વના ભૂતોના હૃદયમાં રહેવા વાળો હું એ નિત્ય શુદ્ધ ચૈતન્ય છું. ચૈતન્યમાં વિકાર પણ નથી, ચૈતન્યના સંસ્કાર પણ નથી. અને એટલા માટે જ્યાં ગર્ભમાંથી નીકળ્યા ચાલવામાં. વ્યાસજી શું કે છે? 2 ક્ષણ તો ઉભા રહો. દ્વૈપાયન વિરહ કાતર. આ પુત્રના વિરહથી આકુળ વ્યાકુળ થઈ ગયા. આજુહાવ પુત્ર પુત્ર કહીને શું કરવા માંડ્યું? બૂમ મારવા માંડ્યું, પાછળ દોડવા માંડ્યું. અને સુખદેવજી તો શું છે? ચાલતી પકડી. તન્મય થયા. અને એ કોણ હતા? એ પોતાના સ્વરૂપમાં મસ્ત હતા. આત્મારામ આત્મક્રીડ. અવધૂત કોટીના મહાત્મા છે. ચાલવા માંડ્યું. વ્યાસજી પાછળ દોડે છે. પિતાજી બોલો. પિતા ભાવ, પુત્ર ભાવ હોય તો પિતા ભાવ હોય. સમજ.
પુત્ર ભાવ પણ નથી, પિતા ભાવ પણ નથી. એમણે સાંભળ્યું પણ નહીં કે વ્યાસજી મને બોલાવી રહ્યા. તન્મયતયા પોતાના સ્વરૂપમાં એ નિમગ્ન થઈને ચાલવા માંડ્યો. અને એમને બદલે તરવો અભિનેદ, અભિનેદ. તરુઓએ શું કર્યું? વૃક્ષોએ ઉત્તર આપ્યો. સુખદેવજીને બદલે કોણે ઉત્તર આપ્યો? આ વૃક્ષોએ ઉત્તર આપ્યો. તરવો અભિનેદુ. તમ કે આ વૃક્ષોએ કેમ આપ્યો? તમ સર્વભૂત હૃદય મુનિમાનતોસ્મિ. સર્વના હૃદયમાં રહેનાર એ મુનિ છે. તરવો અભિનેદુ. સર્વના હૃદયમાં રહેનાર છે. સર્વભૂતસ્થમાત્માનં સર્વભૂતાનિ ચ આત્મનિ. પછી આ શરીરથી ઉત્તર આપવામાં આવે કે વૃક્ષ ઉત્તર આપે, કોઈ ફરક નથી. આ સમજો. અને એટલા માટે વૃક્ષોએ ઉત્તર આપે. શું ઉત્તર આપે? કે આ પુત્ર તમારો સાંભળવાનો નથી. એ તો શું છે? પોતાના સ્વરૂપમાં જ મગ્ન છે. સર્વભૂત હૃદય મુનિમાનતોસ્મિ. સુજી કે છે સર્વના હૃદયમાં રહેનારા આ મુનિને શું કરીએ છે? નતોસ્મિ. અમે નમસ્કાર કરીએ. એટલું જ નહીં, એ સુખદેવજી કોણ છે? યહ સ્વાનુભાવમ અખિલ શ્રુતિ સારમ. એ સુખદેવજી કોણ છે? જન્મથી જ કોણ છે? જ્ઞાની છે. ગર્ભમાં જ જ્ઞાન થયું. સર્વ શ્રુતિ સાર એક અધ્યાત્મ દીપ. સર્વ શ્રુતિના સારને પણ એ જાણનારા છે, અજ્ઞાની નથી. સર્વભૂતોના હૃદયમાં તો રહે જ છે, પણ સાથે સાથે શું છે? સર્વ શ્રુતિ સાર. સમજવા જેવી વસ્તુ. બધા પેલા એન્જિનિયર થઈને નીકળે, બધા ડોક્ટર થઈને નીકળે કોલેજમાં, પણ બધા જે એન્જિનિયર થઈને ભણ્યા હોશિયાર છે, પણ એમાંથી પ્રોફેસર કેટલા બને? એન્જિનિયરિંગ તો આવડી ગયું, હોશિયાર છે, પણ એ જ એન્જિનિયરિંગ ભણાવવું હોય તો ડોક્ટર બની ગયા. પણ ડોક્ટર બન્યા પછી એ ડોક્ટરનું વૈદ્યકીય જ્ઞાન જે છે એ જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરી શકે બધા ડોક્ટર? સમજો, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું એક વસ્તુ છે, પણ જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરવો એ બીજી વસ્તુ છે. એ જ પ્રકારે બ્રહ્મ જ્ઞાન થવું એક વસ્તુ છે, બ્રહ્મનિષ્ઠ થવું એક વસ્તુ છે, પણ બ્રહ્મ જ્ઞાનના આચાર્ય બનવું એ બીજી વસ્તુ છે. એટલા માટે શાસ્ત્ર શું કે છે? શ્રોત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠ. આ બે લઈએ ને એટલે ત્રણ પ્રકારે થાય. સમજો, કોઈ શ્રોત્રિય છે એટલે શાસ્ત્રનો જાણકાર છે પણ બ્રહ્મનિષ્ઠ નથી. કોઈ બ્રહ્મનિષ્ઠ છે પણ શ્રોત્રિય એટલે કે ઉપદેશ કરવા સમર્થ. અને બીજો ત્રીજા છે કોણ છે? શ્રોત્રિય પણ છે અને બ્રહ્મનિષ્ઠ પણ છે. આમ બ્રહ્મનિષ્ઠ છે એમ તો કહી દીધું, સર્વભૂત હૃદયસ્થ. આમ આ સુખદેવજી કોણ છે? બ્રહ્મનિષ્ઠ છે. પણ શ્રોત્રિય છે તો કે હા, કેમ? યહ સ્વાનુભાવ. સ્વાનુભાવ એટલે કે બ્રહ્મનિષ્ઠ છે. સર્વ અખિલ શ્રુતિ સારમ એક અધ્યાત્મ દીપમ. આ સંપૂર્ણ શ્રુતિના સારને પણ જાણનારા છે. અને એ શ્રુતિનો સાર શું છે? અધ્યાત્મ દીપમ. સમજો, અધ્યાત્મ વિદ્યા વિદ્યાન. ભગવાન પણ ગીતામાં શું કે છે? સર્વ વિદ્યાઓમાં શ્રેષ્ઠ વિદ્યા તો કઈ છે? આ અધ્યાત્મ વિદ્યા, બ્રહ્મ વિદ્યા છે. તો આમ મુનિ જે છે, આ સુખદેવજી છે, એમની પાસે કયો દીપ છે? અધ્યાત્મ દીપ એમની પાસે છે. અને અધ્યાત્મ દીપ કેવો છે?
અતિતીર્ષતામ તમો અંધમ, આ અજ્ઞાન રૂપી અંધકારને તરવાની જે ઈચ્છા વાળા છે એને માટે કોણ છે? અધ્યાત્મ દીપ છે. સંસારીના એક બીજી મજાની વસ્તુ, જ્ઞાન હોય પણ જ્ઞાન આપવાની પણ શું હોવી જોઈએ? ઉપદેશ કરવાની ઈચ્છા થવી જોઈએ. ઉપદેશ કરવાની ઈચ્છા થવી જોઈએ. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ ગુરુ કોને કહેવાય? અહૈતુક કૃપા સિંધુ. ગુરુ કોને કહેવાય? અહૈતુક કૃપા સિંધુ. એ કૃપાના સાગર છે, પણ એ કૃપા કરવા પાછળ કોઈ હેતુ છે? કોઈ હેતુ નથી. આ સમજો. સાંસારિક રીતે પણ કોઈ હેતુ નથી, પોતાની દ્રષ્ટિએ પણ કોઈ હેતુ નથી. પોતાની દ્રષ્ટિએ કેમ હેતુ નથી? કારણ કે એમની દ્રષ્ટિમાં શું છે? બ્રહ્મ લટકા કરે બ્રહ્મ પાસે. એટલા માટે જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિએ કોઈ સંસારી છે જ નહીં. અહીંયા જે કઈ છે સર્વ શું છે? ઈશાવાસ્ય ઈદગુમ સર્વમ, સર્વમ ખલ્વિદમ બ્રહ્મ. સર્વ બ્રહ્મ માત્ર છે. તો કોણ કોને ઉપદેશ કરે? પોતાની દ્રષ્ટિએ ઉપદેશ તો કોઈ પ્રયોજન નથી. આ સમજ. અને જગતની દ્રષ્ટિએ પણ નથી. કેમ? જાગીને જોઉં તો જગત દિશે છે. કોને ઉપદેશ કરવાનો? ઉપદેશ કોને કરવાનો? અને છતાં પણ ઉપદેશ કરે છે. છતાં પણ ઉપદેશ કરી રહ્યા છે. એને શું કહેવાય? અહૈતુક કૃપા સિંધુ. ગાયની વાર્તા યાદ રાખો. ખાલી ખાલી બાંધી અને છોડવાની પણ શું છે? એમ ગુરુજીનું કામ શું છે? પેલો ખાલી ખાલી બંધાયેલો છે એને શું કરવાનો છે? ખરેખર છોડાવવાનો છે? ખાલી ખાલી. એટલા માટે વેદાંતનો ઉપદેશ એટલે રમત જ છે. કે રમવાનું જ છે. પેલા માની લીધું હું બંધનમાં છું, એટલે ગુરુજી શું કરવાનું? એને એમ કહે કે તું બંધનમાં નથી તો એ સ્વીકારવા તૈયાર નથી. કારણ કે એનો અનુભવ શું કે છે? હું અજ્ઞાની છું, જીવ છું, સંસારી છું, દુઃખી છું. સંસારી છું કે દુઃખી છું કહેવા નહીં પડે. એનો અર્થ શું છે? આત્માની આરોપિતાની. આ બધું આત્મા પર આરોપિત કરી દીધું. આ ગુરુજી શું કરવાનું? કપડું ગંદુ હોય તો એને ધોવું પડે, મહેનત કરવી પડે. પણ અહીંયા મહેનત કરવાની છે? કોઈ મહેનત કરવાની. કેમ? આરોપિતા. બધા આરોપિત જ કરે. આ સમજો. એટલે અહીંયા કહે છે કે જેને સર્વના હૃદયમાં એક જ પરમાત્માના દર્શન થઈ રહ્યા છે, જે પોતાના અનુભવમાં સ્થિત છે, પણ કરુણાથી સંસારીઓ માટે કરુણા કરીને આહા પુરાણ ગુહ્યમ, આ ભાગવત પુરાણનો ઉપદેશ કર્યો જેમને. તમ વ્યાસ સૂનમ, એ વ્યાસજીના પુત્ર જે છે, ઉપયામી, એમને શરણે હું જાઉં છું, એમનું શરણ હું ગ્રહણ કરું છું. કેમ? ગુરુ મુનિના. સામાન્ય સુખદેવજી નથી, અવધૂત કોટીના મહાત્મા છે. અનેક મુનિઓના પણ એ ગુરુ છે. આવા મારા પણ ગુરુ છે. એવા એ સુખદેવજીને હું નમસ્કાર કરું છું. નમામી. અને એમની કરુણા છે કે મને ઉપદેશ એમણે કર્યો આ ભાગવત પુરાણનો. અને ભાગવત પુરાણ પણ કેવું છે? ગુહ્યમ. એટલા માટે આપણે જે ભાગવત સમજીએ છીએ અને મૂળ ભાગવત આપણે ભણીએ ને, અર્થ શું છે? અલગ છે. અને એટલે કે છે સુજી કે આ ભાગવત પુરાણ સમજવું અઘરું છે. ભગવાનની લીલાને સમજવી અઘરી છે. પાર્વતીજી મોહિત થઈ ગયા. વનમાં રામજી શું કરતા હતા? પેલા પક્ષીઓને, વૃક્ષોને, વાદળને પૂછતા હતા, મારી સીતાને તમે જોઈ, મારી સીતાને તમે જોઈ. વિચાર.
અખિલ બ્રહ્માંડ નાયિકા પાર્વતી પણ શું થઈ ગઈ? મોહિત થઈ ગઈ. આમ ગુરુ વિના, મહાત્મા વિના, બ્રહ્મનિષ્ઠ વિના આ ભાગવત પુરાણ પણ સમજવું અઘરું છે, ગુહ્યમ છે. અને છતાં પણ કરુણા કરીને એમણે આ ભાગવત કથાનો મને ઉપદેશ કર્યો તો એવા એ મારા ગુરુ સુખદેવજીને હું નમસ્કાર કરું છું. આગળ આપણે આવતીકાલે. ઓમ ત્રંબકં યજામહે સુગંધિં પુષ્ટિવર્ધનં ઉર્વારુકમિવ બંધનાન મૃત્યોર્મુક્ષીયમામૃતાत्. 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 ઓમ ત્રંબકં યજામહે સુગંધિં પુષ્ટિવર્ધનં
बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः। पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः। ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।